was put together by the Tamil Heritage Month Council and the Tamil Canadian Centre of Civic Action. We would like to begin our event with acknowledging the land that we are on. We acknowledge our presence on land that is the traditional territory of many Indigenous nations, including the Haudenosaunee, the Wendat, the Anishinaabe, the Chippewa, the Métis, and the Mississaugas of the Credit River. The territory was the subject of the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement between the Iroquois Confederacy and the Ojibwe and allied nations to peaceably share and care for the resources around the Great Lakes. This territory is also covered by the Upper Canada Treaties, Treaty 13 and the Williams Treaties. Today, the meeting place of Toronto, from the Haudenosaunee word Toronto, is still the home to many Indigenous people from across Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to live and work in this territory. We now ask that you kindly rise for the singing of O Canada and Pamatai Vakti by Adani Pati. O Canada, our home and native land, true patron love in all the vast command, with glowing hearts we see thee rise, the true North strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Pongo. Did I say it right? I hope I did. Thank you. Yeah. Well, City of Markham really pride ourselves as a very diverse city. And for me, I have been celebrating with all of you, for Tamil Heritage Month and also Tai Pongo celebration since I got elected in 2014. One of the biggest reasons is that I am really enjoy the diversity of culture, and every time when I'm here celebrating with you, I always learn something new, and I just love that drama that you just did. Even though I don't understand the language, but I can kind of understand the context. What Tai Pongo represents. And I think that there's a lot of similarities between the Chinese and also Tamil community as well. Obviously, we're all from Asia, so agricultural heritage is a really big part and important piece of shaping who we are and also who we are becoming as well. So I think that a celebration like this, and especially I'm so pleased that you included me to be here to experience and enjoy the celebration. Is really about learning from each other. So thank you so much again for having me this afternoon. I really enjoy that, and I also enjoy shopping. As different South Asian outfits as well. So today I wear something is also different. But next time I'll make sure that I wear some sari as well. But I love the colors. Absolutely love the colors. So again, thank you to all of you. Also give me a great excuse to dress up and to be pretty. So anyways, so that would be my next lesson, which is learning how to dress a really beautiful sari the way that you kind of nicely fold it, because every time when I wear it, it's always like kind of loose and things like that. But I look forward to that type of a lesson as well. Anyways, happy Tai Pongo, Pongo, Nandri. Thank you. மண்ணின் வேர்களின் ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மண்ணின் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தவும் பொருளாதாரத்தை திடப்படுத்தவும்
பெண்கள் விதவைகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும் அவர்களுக்கு அதிகார ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு உங்கள் கரகோஷத்துடன்
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் தேன்கட்டு நாடனா சின்ன சின்ன வண்ண குயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா அம்மா தெரிவிக்கலாமம்மா ஆனால் சற்று தயக்கமாக இருக்கிறது. தயக்கம் வேண்டாம். தாயார்தானே தெரிவிடம் தெரிவிக்கிறேன். அம்மா என்னோட பெற்றவள தோழரெல்லாம் அம்மா தோழரெல்லாம் சின்ன சின்ன கத்தரிமா கல்யாணமானாதனே
நான் எல்லாம் மறந்து என்ன போடுவேன். உன்னை மன்னார நெல்லி வீடு போய் வர சொல்லி அனுப்பிவிட்டால் நீ என் சொல்லி தட்டிய அது குமாரி பார்த்து பார்த்து சென்று வந்தாய் அல்லவா மகனே நான் எல்லாம் மறந்து என்ன போடுவேன். உன்னை மன்னார நெல்லி வீடு போய் வர சொல்லி அனுப்பிவிட்டால் நீ என் சொல்லி தட்டிய அது குமாரி பார்த்து பார்த்து சென்று வந்தாய் அல்லவா மகனே அப்படியானால் அந்த அரியப்பு மாலையின் அழகு வடிவை கொஞ்சம் தெரிவிட முடியுமா மகனே? அம்மா எல்லோருட தாயாரே குண்டலுக்கு பெண்ணம்மா குண்டலுக்கு கேட்டொருடமா பெற்றவளனினுடமா என் ஆதியம் மலையவள் குண்டலையோ என்னம்மா குண்டலையோ எல்லா தளவிடவோ பெற்றவள முடியாதனே குண்டலுமோ எனக்கு குண்டலையா
En inya pungal val tikal. Inya merabu tinggal val tikal. Good afternoon, everyone. My name is Jamal Myers, and I am the City Councilor for Scarborough North, as well as Chair of your Toronto Transit Commission. And I am so delighted to be here with the Tamil Heritage Council and the Tamil Seniors Association, putting on this awesome Tamil Heritage in Pongal event. I also want to give a shout out to my amazing colleagues, Ethan Shan, I see Josh Matlow, Amanda Colucci, all here celebrating with the community. This celebration is such a wonderful opportunity to recognize the rich history, language, and culture and contributions of the Tamil community that continue to shape and strengthen Scarborough North and our city as a whole. Scarborough North is blessed in that we have the second largest Tamil community in all of Toronto. Pongal in particular is a time of gratitude, renewal, and togetherness, values that resonate deeply with our community. And as your city councilor, it's been such an honor and such a pleasure to get to know the Tamil community over these past 4 years, and to see the amazing culture and celebrate with so many community members. I would like to present this certificate of appreciation to the Tamil Heritage Council for their amazing work in promoting culture and community in the community. Thank you very much. Nandri Vanakam. I'm Josh Matlow, and it is a pleasure to return once again to celebrate Tamil Heritage Month with you. I want to extend my appreciation to all of the seniors, young and more mature perhaps, who are performing today as well. It's been such a pleasure to watch you and be entertained by you. I just want to wish you, on behalf of the community that I serve, not only a very happy Pongal, but a beautiful time of good health and happiness as you celebrate with your family and your loved ones as well. I've learned so much about you and from you each time I come here. I've learned so much about how your community not only has been part of this country for so many decades, but now it's about 2 generations since that boat arrived off the shores of Newfoundland that gave birth to hundreds of thousands of Tamils in this community, and now is such an important part of Scarborough and our city and our country. And I love learning more about you and celebrating with you every time I come. So again, happy Pongal and happy Tamil Heritage Month. Thank you. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய நாள் நான் என்னை கருத்து கூற கேட்டிருந்தார்கள் எனது மன்றத்தின் சார்பில். நான் நிற்கின்றேன் 1974ஆம் ஆண்டு தை மாதம் 4வது அனைத்துலக தமிழாராய்ச்சி மாநாடு யாழ்ப்பாணம் வீரலிங்க மண்டபத்தில் முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில் நடந்த விபரீத நிகழ்ச்சிகள் அந்த மண்ணிலிருந்து பல இளைஞர்களுடைய எண்ணங்களின் மாற்றங்களுடைய பரிமாணங்கள் வளர்ந்து வந்த காலமாக எண்ணுகிறேன். அதனுடைய வளர்ச்சியின் பரிணாமத்தின் பக்குவ நிலைமையை இன்றைய நிகழ்வுகளில் நான் கண்டு ஆதங்கப்படுகிறேன். ஏனென்றால் தமிழ் ஒரு தொன்மையான மொழி. அந்த தொன்மையான மொழிக்கு அதை தெய்வீக மொழி என்று சொல்லி வள்ளுவ பெருந்தகை ஒரு கட்டத்தில் கூறுகிறார். அப்படிப்பட்ட வள்ளுவ பெருந்தகை உழவர்களுடைய திருநாள், உழைப்பாளர்களுடைய பெருநாள், அதுதான் தை மாதத்தின் முதல் நாள். தை மாதம் தமிழர்களுடைய திருநாளுடைய ஆரம்பம். மானாவாரி பயிற்சிகளை நம்பி தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் விவசாய முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற அத்தனை தொழிலாளிகளுக்கும் குறித்தான ஒரு பொன்னாள். அந்த நன்னாளிலே தாங்கள் செய்த விளைச்சல்களுடைய விளைவுகளை, அறுவடைகளை தாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சி கொண்டாடும் வேளையில் அதனை மேலும் அதற்கு மெருகூட்டி உதவிய மேலான ஆதரவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தேங்க்ஸ் கிவிங் டே தான் தை திருநாள்
எங்களுடைய தமிழர் தம் பெருநாள். அத்தகைய பெருநாளில் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பெருநாளை பற்றி ஏற்பாடு செய்து இந்த மண்ணில் எங்களுடைய வளங்கள் குறைய முடியாது, குறையவும் விடமாட்டோம் என்று நிமிர்ந்து நின்று செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பு தம்பி நீதன் சண்முகராஜா அவர்கள் இதனை ஏற்பாடு செய்கின்றார்கள். அவர்களோடு தமிழ் மரபு திங்களை ஏறத்தாழ 200 செயற்பாட்டு வீரர்கள் வீரக்குழுக்கள் இங்கே செயற்பட்டு இருக்கின்றன. இதற்கு பின்புலமாகவும் மேலும் பல நிறுவனங்கள் தம்மை இதில் ஈடுபட்டும் ஒரு பெருநாளாக இந்த நாளை காண்கின்றேன். ஆகவே உங்கள் நேரத்தை நான் எடுக்க விரும்பவில்லை. குறுகிய நேரத்தில் பல நிகழ்வுகளை இங்கே தந்து எம்மை தமிழ் மண்ணின் தாயகத்தின் நினைவுக்கு மெருகூட்டிய அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு தந்த அத்தனை பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவிக்கும் வேளையில் மெனியும் நிகழ்வுகளுக்கு மெருகூட்ட வர இருக்கின்ற அத்தனை உறுப்பினர்களையும் வருக என்று வாழ்த்தி நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கும் முன் தமிழராட்சி மாநாட்டின் அன்றைய காலத்தில் நான் என் எண்ணத்தில் உருவாகிய சில வரிகளை உங்களோடு பகிர்ந்துவிட்டு செல்லலாம் என்று வருகின்றேன். கனியிடை ஏறிய சுனையும் முற்றல் கலையிட ஏறிய சாரும் பரிமலர் ஏறிய தேனும் காற்ற பாகுடை ஏறிய சுவையும் நனி பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிர் இளநீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் என்று அன்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தமிழின் தொன்மையை, தமிழின் மேன்மையை, தமிழின் மகிமையை எங்களுக்கு தன்னுடைய கவி வரிகள் மூலம் தந்ததை பாடசாலை பருவத்தில் நான் படித்த அந்த பாடலை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து அத்தகைய இனிமையான நிகழ்வை இங்கே ஏற்படுத்தி எங்களுடைய இந்த மன்றத்தினுடைய பிரதிநிதியாக, எம் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக 24 மணி நேரமும் எங்கள் இனத்தினுடைய சிந்தனையை தன் மனத்தில் இருத்தி சமூக நிலையில் முன்னெடுத்து செல்கின்ற அன்பு தம்பி என் அருமை நண்பர் சண்முகராஜா அவர்களுடைய மகன் நீத்தன் அவர்களுக்கும் அவர் சாந்தியில் இணைந்து செயற்படுகின்ற அத்தனை பேருக்கும் இங்கே கலந்து சிறப்பித்து எங்கிருந்தாலும் எம் தமிழை நாம் மறவோம், எம் தமிழ் எம்மோடு ஒட்டி பிறந்தது, நம் இரத்தத்தோடு இரத்தமாக கலந்தது என்ற விண்ணப்பாங்கிலே வந்து குவிந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி தமிழ் மரபு திங்கள் நாளும் பொழுதும் என்றும் கொண்டாடப்படும் அந்த நன்னாளுக்கு உறுதிமொழி கூறும் நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. உங்களுடைய உணர்வுக்கும் உங்களுடைய பேச்சுக்கும் அவருக்கான சான்றிதழ் இப்பொழுது வழங்கப்படுகிறது. सत्यधर्माय दृष्टये Om Mitraయ
ॐ सूर्याय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ भास्कराय नमः शिवय नमः नम शिवम शिवय नम शिवम शिवय नम शिवम शिवय नम शिवम शिवय 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 शिवय नम शिवम शिवय नम शिवम शिवय
சிவய நமய நம சிவய சிவய நமய நம 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 சிவய நமய நம சிவய
சிவய சிவய நம சிவம சிவய நம 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 சிவய நம சிவய சிவய நம சிவம சிவய நம சிவய சிவய நம சிவம சிவய நம சிவய சிவய நம சிவம சிவய நம சிவய நம சிவம சிவய நம சிவய 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 சிவய நம சிவம சிவய நம சிவ அந்த சூரிய பகவானுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை கொடுக்க வேண்டும். அதுக்காக வேண்டி சன் சலுட்டேஷனில் நாங்கள் தொடங்கிட்டாங்க. பிறகு நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க சேர் யோகா ஆஃப்கோர்ஸ் கிரீன்ஸ்பரோ செல்வா சிங்கம் தான் பிரசிடென்ட். ஸோ அவர் இதுக்கு கீழே நடந்து கொண்டு இருக்குது, அற்புதமாக போய்கொண்டு இருக்குது. இப்போ சேர் யோகாவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் இருந்து செய்வது. சேர் யோகாவில் செய்யல ஓரளவுக்கு எனர்ஜி எல்லாருக்கும் வரும். ஸோ அந்த எனர்ஜி நீங்கள் டெய்லி செய்து கொண்டு வந்தால்
தென் ஃப்ரம் சேர்லேருந்து லைக் வை நாட் மூவிங் டு அ மேட். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் மெட்டில் இருந்து செய்யுது. இப்போ மெட்டில் இருந்து நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை உங்களுக்கு 7 மணி கொடுத்து கொண்டு வர உங்களுக்கு அப்படியே வித்தியாசம் தெரியும். அப்புறம் அதில் இருந்து ஸ்டாண்டிங் போசஸுக்கு போனது அதுதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்டாண்டிங் போசஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டெய்லி உங்களுக்காண்டி செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபைனலாக என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த அட்வான்ஸ் போசஸ். அதுதான் இதில் நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு மெசேஜ். அதுதான் நாங்கள் அந்த ஆர்டரில் செய்தோம். நாங்கள் ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் இட். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you. Welcome. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm delighted to be here. And I looked at all these seniors who are so flexible, and I thought to myself, I'm the before and they're the after. But I'm delighted to be here with my friend, Councillor Sheen. I had my passport as I crossed the Rouge River, and no one asked for it today, so that was good. My name is Kevin Ash. I'm the mayor of the city of Pickering, which is your neighbor just to the east, and I'm delighted to be here at your Seniors Got Talent and Tamil Heritage Month celebration. I want to thank the good council for the invitation, as well as the Tamil Heritage Council for inviting me here. Tamil Heritage Month gives us a special opportunity to recognize and celebrate remarkable contributions that Tamil Canadians have made in our city, in our province, and indeed our whole country. And Canada is one of the largest population outside the homeland of Sri Lanka, and the city of Pickering is proud to have a vibrant, engaged, and growing Tamil community. Councillor Lee, Mayor Scarpetti always takes credit for this, but he's not here today, so I'm going to. The city of Pickering made history in 2010 as the first municipality in Pickering to officially recognize Tamil Heritage Month. Thank you. Nandri. A milestone that speaks to our commitment to diversity, inclusion, and cultural celebration. Whether it's in politics, healthcare, education, business, arts, technology, or community leadership, Tamil Canadians are making a valuable contribution across our communities of Markham and Scarborough and Pickering, and indeed across our great country. So I wish you all a joyful Tamil Heritage Month and a very happy Thai Pongal. Thank you for being here today, Nandri. And if I could call my councillor friend up today. One of the biggest things that we do as a city is make proclamations, and I have a proclamation here. Members of council for the city of Pickering hereby proclaim January 26th as Tamil Heritage Month in the city of Pickering, as signed by myself, Mayor Kevin Ash, on 13th day of January 2026. Thank you for inviting me, Nandri.
Thank you. I want to thank the organizer for doing a wonderful job, and also especially my old friend Nitan Shan. You know, he used to be my school trustee in Markham. Nitan, you probably don't know, I lived in your ward before, 67 Dalmatian. I lived for 15 years, that's my ward, and most of my family still lives here. Walrich, Port Rush. You know, if you go and knock on 7th Choice, then that's my whole family here, okay? So I asked him to vote it for you to make sure you are a councillor, okay? Anyway, so it's a small world. As you know that, I don't speak Tamil, but I'm from India. So I speak fluent Hindi, मैं हिंदी बोलता है. So I always say, you know, like when I go to all the occasion, people think actually I'm Indian. So my Chinese people don't think I'm Chinese because as soon as I heard from India, they don't think I speak Chinese anymore. But I was very fortunate, I learned my Chinese in India. So no different than, you know, like a couple of years ago, I went with my mayor to Chennai, Tamil Nadu to celebrate Thai Pongal. And then, a couple of years, I went to Singapore. I didn't realize Singapore also celebrate Thai Pongal because you have a Tamil president, right? So it's a small world. It's just like Chinese, you know, like we go around the world, we migrate. So I switched role. I used to live in Scarborough. I moved to Markham. Now Nitan Shan moved to Scarborough, right? So Thai Pongal, it's a great occasion, you know, like a celebrate. I know that it's almost like a New Year, harvest time. You know, so I am very fortunate to have a lot of Tamil friends. As a matter of fact, you know, anytime I go in Ward 7, which is predominant Tamil area, right? So I say, okay, someday I will go back to Tamil Nadu, maybe spend some summer to learn some Tamil, right? Because if I can do that, the only what I know when I come here, I only know how to say Vanakkam. And Logan Kanapati used to tell me, when you leave, you have to say Nandri. That's the only two what I know, right? So, anyway, so at any time when Nitan have a function, I always try to come, like our Pickering Mayor say, you know, like Tamil is across Ontario now, but Markham is always lead by example. Our mayor always say, anything will start in Markham.
So Thai Conga, the Tamil heritage is started in Markham. The genocide also started in Markham. The Chinese heritage also started in Markham. My own Hakka heritage also started. Anything, last one, we have a Christian heritage, is also started in Markham. So anything, what we start first, they always come from Markham. So thanks for Ethan, because he used to be Markham School trustee. He worked with Logan Kanapari and bring Tamil together. So I'm really happy. So to be here with all of you, it's almost like a new year because 2026 in the Chinese year is a year of the horse. Okay, horse means everybody to stay healthy. I just saw my Markham Greenboro senior performing. It made me guilty. I don't know, I can stretch my neck like that. So they were doing a wonderful job. I mean, I don't know about the age, but I can see that they're quite healthy. So if you have this kind of involvement in the community, everybody stay healthy. So that's good job. Thanks, Nitan, for bringing me here. Thank you. Oh, Natalie. Thank you, Councillor Jolie. We would just like to present him with the official poster of Tamil Heritage Month 2026. I would also like to invite the representative. தமிழே உயிரில்
மொழிகள் வெவ்வேறு பாடல் கொண்டாலும் இனிமை ஒன்றானது. தமிழர் பண்பாட்டை கூறும் பாட்டுக்கு தமிழே கண் போன்றது. மூன்று தமிழ் மாதமும் நாட்டுப்புற பாடலில் புதுக்குரல் போலே வராதோ. வண்ண வண்ண சொல்லெடுத்து இங்கு வந்தது செந்தமிழ் பாட்டு. வாசமுள்ள மல்லிகை போல் மனம் தந்தது செந்தமிழ் பாட்டு. ஒரு சனம் எல்லோரும் விரும்பும் இசைதான் என்றும் பாடும். மனித ஜாதி பாட்டொன்றினால் நான் கவலை மறக்கும் நாடும். வண்ண வண்ண சொல்லெடுத்து இங்கு வந்தது செந்தமிழ் பாட்டு. வாசமுள்ள மல்லிகை போல் மனம் தந்தது செந்தமிழ் பாட்டு. அவள் எல்லாவற்றையும் பிரதிபலிக்கும் முகமாக இந்த நிகழ்ச்சியாளர்கள் இந்த தமிழ் மரபுத்தினர் எங்களை புலம்பெயர்ந்த சமூகத்திலே உத்வேகப்படுத்தி எங்களை அனைவரையும் ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து எங்கள் கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு எமது பங்களிப்பு போன்றவற்றை வெளிக்கொணர்வதற்கு ஒரு வடிவம் தேவைப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் 2009ஆம் ஆண்டு நாங்கள் நடத்திய போராட்டங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பங்கு பெற்றினார்கள். இங்கு பிறந்தவர்கள் கூட பலர் வந்து பங்கு பெற்றினார்கள். அவர்களுக்கு தமிழர் என்ற உணர்விலே அந்த போராட்டங்களிலே பங்கு பெற்றினார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு தமிழர்கள் சம்பந்தமான விடயங்கள் பலவை தெரிந்திருக்கவில்லை. அதை எமது அடுத்த சந்ததிக்கும் நம்மை பற்றிய விடயங்களை எடுத்து செல்வதற்கும், அதே வேளையிலே வேற்றின மக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் 90களிலே எங்களை அடையாளப்படுத்தியது குழு வன்முறைகள் பற்றிய செய்திகள். தேசிய ஒரு இடத்திலே குழு வன்முறைகள் பற்றிய செய்திகள். பின்பு 2000 ஆண்டுகளிலே எங்களை பற்றிய செய்திகள் என்று சொன்னால் அது வீதிகளிலே நடந்த போராட்டங்கள் என்று. அவை அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டிருந்தார்கள் எங்களை பற்றி. அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் நிச்சயமாக வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது. என்று சொன்னால் தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் வேலை செய்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் தமிழ் மரபு திங்கள் இடம்பெறுகின்றது. தமிழ் மாணவர்கள் அனைத்து மாணவர்களையும் கூட்டி கூட்டங்கள் அசம்பிளி செய்கின்றார்கள். அவர்களது பாடசாலைகளிலே அறிவிப்புகள் நடக்கின்றது. விவரண சித்திரங்கள் காண்பிக்கப்படுகின்றன. வேலைத்தலங்களிலே எல்லா மக்களோடும் இணைந்து தமிழர்கள் கொண்டாடுகின்றார்கள். ஆயிரக்கணக்கான வேற்றின மக்கள் அரசியல் பிரமுகர்கள் எங்களது நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொள்கிறார்கள். இன்று தமிழர்கள் என்ற அடையாளம் பரவலாக எல்லா இடமும் சென்றிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதற்கு இந்த 17 ஆண்டுகளும் என்னோடு ஒத்துழைத்த அனைத்து தொண்டர்கள், கலைஞர்கள், அமைப்புகள், ஊடகவியலாளர், அரசியல்வாதிகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த வேளையில் கூறிக்கொள்கிறேன். பல அமைப்புகள் இருக்கின்றார்கள். முதலாக எங்களோடு இணைந்து கொண்டது 14 அமைப்புகள் தான். அந்த 14 அமைப்புகளும் நம்பி இணைந்து கொண்டதன் காரணமாக தான் இன்று 240க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் எங்களோடு ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறார்கள். அந்த வேளையிலே ஒவ்வொரு இடங்களாக சென்று ஒவ்வொரு அமைப்புகளிடம் கெஞ்சாத குறையாகத்தான் கேட்டிருந்தோம். ஏதாவது தமிழ் மரபு திங்களுக்கு செய்யுங்கள் என்று. ஒரு சிலர் ஆரம்பித்து செய்தார்கள். அதில் பலர் பார்த்து ஒன்றொன்றாக செய்து இன்று எனக்கு அழைப்பு வந்த எண்ணிக்கை மட்டுமே 100க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகள். அதில் 40 நிகழ்வுகளுக்கு நான் செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறாவே. இந்த மாதம் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், வழக்கமாக ஒரு உளவளம் சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மந்தமான மாதம். உளவள நிபுணர்கள் சொல்றார்கள் ஜனவரி மாதத்திலே பலருக்கு அந்த டிசம்பர் முழுவதும் காசு செலவழித்தால் அந்த உளைச்சல் அதோடு அந்த புது எதிர்பார்ப்போடு வருகின்ற பொழுது சில உளைச்சல் வரும். ஆனால் இந்த மாதத்தை தமிழ் மரபு திங்களாக நாங்கள் கொண்டாடுகின்ற பொழுது வேற்றின மக்களே சொல்கின்றார்கள் தங்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக இருக்கின்றது. இந்த கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொண்டு புதுமையாக தங்களது அந்த ஆண்டை தொடங்குவதற்கு நாங்களே வழி சமைத்திருக்கின்றோம் என்று. கூடுதலாக இந்த மாதத்தில் நாங்கள் வீடுகளுக்குள் இருப்போம். அதாவது வெளியே இதை ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்வுகள், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொள்கின்றார்கள். நாங்கள் கனடாவில் ஆரம்பித்த இந்த பல நாடுகளுக்கு இருப்பது கனடிய தமிழர்களாக எங்களுக்கு மிகவும் பெருமை தரக்கூடிய
இறுதியாக இந்த ஆண்டு நாங்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய கருப்பொருள் எமது நிலம் எமது வேர்கள் என்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்த உங்களது நிலம் பற்றிய விடயங்கள் உங்களது ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் யாராவது ஒருவர் அதை ஆய்வு செய்து வெளியிட்டிருப்பார்கள். அவற்றை அனுப்புங்கள், ஆவணப்படுத்தி பகிரப் போகின்றோம் அடுத்த சந்ததிக்கும். ஒரு 9ஆம் வகுப்பு படிக்கின்ற கனடாவில் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கின்ற ஒரு மாணவன் மாணவிக்கு கனடாவின் ஜியோகிராஃபி எவ்வளவு தூரம் தெரிந்திருக்குமோ அதே அளவு தமிழீழம் தமிழ்நாடு பற்றியது எல்லா தமிழர்களுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அந்த மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவு எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும். அந்த நிலப்பகுதியை பற்றி, அந்த நிலப்பகுதி எவ்வாறான பயன்களை கொடுத்திருக்கின்றது, எவ்வாறான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கினது, எவ்வாறு விவசாயத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. நாங்கள் சில வழியில் மக்கள் அதில் உருவாக்கப்பட்ட பெரும் கலைஞர்கள் மக்களை பற்றி பேசுகின்றோம். அந்த 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 பூர்வீகமான எங்கள் பூமி பற்றிய விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு திட்டமாக இந்த ஆண்டு செய்திருக்கோம். நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் போஸ்டரில் கூட அந்த ஒவ்வொரு மாவட்டங்களும் தமிழகத்திலும் தமிழ் ஈழத்திலும் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களை போட்டிருக்கிறோம். மாவட்டங்கள் இருந்து கிராமங்கள் இருந்து வீதிகள் என்று ஒவ்வொருவரின் கதைகளையும் ஆவணப்படுத்தி பகிர்வதற்கு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மரபுத்திங்கள் கருப்பொருள் ஒரு மாதத்துக்குள் செய்துவிட முடியாது. இந்த மாதத்தில் எல்லோருமே நிகழ்ச்சி செய்வதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம், சரியான விடயம் தான். அவை அந்த கருப்பொருளை இந்த மாதத்தில் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். இந்த வருடம் முழுவதும் பல்வேறு விடயங்கள் மூலமாக அதை ஆவணப்படுத்த போகின்றோம். அவை இந்த மாதம் முடிந்து விட்டது என்று சொன்னால் கருப்பொருள் முடிந்து விட்டதில்லை. இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக உங்களது அமைப்புகளோடு சேர்ந்து பல்வேறு வகைகளிலே எங்கள் அடுத்த சந்ததிக்கும் வேற்று மக்களும் எங்களது நிலம் பற்றிய விடயங்களை எடுத்து செல்வதற்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இறுதியாக இந்த தமிழ் மரபுத்திங்களின் வளர்ச்சி என்பதை எங்கு பார்க்கின்றேன் சொன்னால், இன்னும் 3 வருடங்களில் 20வது ஆண்டு வரப்போகின்றது. 20வது ஆண்டை நாங்கள் கொண்டாடுகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட 1000 அங்கத்தவர்களை இணைப்பதாக இருக்கணும். இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட 300 பேர் இணைந்திருக்கிறார், 300 அமைப்புகள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அடுத்ததாக நாங்கள் தமிழ் கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், தமிழ் ஆசிரியர்கள் எல்லோரையும் இணைத்து கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் கொண்ட ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் என்ன தெரிவு, என்ன கருப்பொருள் எடுப்பது, எவ்வாறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது என்பதை கூட விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வருவதற்கு இன்னும் 2-3 ஆண்டுகளுக்குள் முயற்சிக்க போகின்றோம். அதற்கு உங்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு தேவை என்று. ஏனென்று சொன்னால் இதன் வளர்ச்சி என்பது எவ்வாறு அடித்தளம் போடப்பட போகின்றதோ, இப்பொழுது நாங்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்க முடியாத தொடர்ச்சியாக இது மக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது. எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. ஆனால் எல்லோரும் பொறுப்போடு அதை தங்களது பொறுப்புக்குள் இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்வாறு ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு பிரமாண்டமான அளவுக்கு செல்ல முடியும். அதாவது தமிழ் மரபுத்திங்கள் ஓப்பனிங் தொடக்க விழாவும் இறுதி விழாவும் மிகவும் பிரமாண்டமான முறையிலே எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து எங்கள் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தக்கூடிய முறையிலே தரமான நிகழ்ச்சிகளோடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பெருமளவு கூட்டு ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற வகையிலே தான் நாங்கள் அதை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு உங்கள் அனைவரின் ஆதரவையும் கேட்டுக்கொண்டு எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி கோளுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு நான் என்னுடைய ஒளிவாங்கியை போதைய முதன் ஆசிரியரிடம் கொடுக்கிறேன். செந்தமிழ் கொண்டு போடுதே குழந்தை கொண்டு வாசம் வீசுதே நன்றி நட்பு தேசம் பேசுதே ஐங்குறள் ஐயம் தீர்க்குதே மையல் கொண்டு நல்லம் பார்க்குதே பைத்து பத்து பவளம் கவிதை மலை
சித்தத்தில் செந்தமிழ் கொட்டு போடுதே நாம் சேமம் ஒரு நாள் முழுதும் உழைப்பதனாலே இந்த தேசம் எல்லாம் செழித்திருக்கு நம்ம கையாலே ஏற்புனைக்கு நேரிங்கே எதுவும் மேலே என்று நம்ம வாழ்விலே பஞ்சமேயிலே மெட்டி வேர்வை சிந்து நோமே முத்து முத்தாக அது நெல்மணியாய் விளைந்திருக்கு கொத்து கொத்தாக பக்குவமாய் அறுத்து அதை கட்டு கட்டாக அடித்து பதறி நீக்கி குவித்து வைத்தோம் முட்டு முட்டாக ஏர்முனைக்கு நேரிங்கே எதுவுமே இல்லை என்று நம்ம வாழ்விலே பஞ்சமே இல்லை வளைந்து விட்ட பருவப்பெண் போல் உனக்கு வெட்கமா தலை வளைஞ்சு சும்மா பார்க்கிறியே தரையின் பக்கமா வளர்த்து விட்ட தாய்க்கு தரும் ஆசை முத்தமா என்பதைக்கு வர காத்திருக்கும் நீய சொத்தம்மா ஏர்முனைக்கு நேரிங்கே எதுவுமே இல்லை என்று நம்ம வாழ்விலே பஞ்சமே இல்லை ஓடி வந்து குளித்து மோட்சவினை நீங்க இடிமலை ஒரு நாடம் பரம்பாரு ஒரு பரம்பாரு நாடம் பரம்பாரு ஒரு தாவாகம் நீங்க ஏது மோர் சொத்தமே என்றாலும் அது அன்பானம் போல வருமா
ஆலமர நிழலில்லையே காலை கண்டு போட்டி கட்ட வண்டி போட்டி போட ஒரு இடமில்லையே தோழிகளை அழைத்தே சொல்லி சொல்லி ரசித்தே ஆட்டம் போட முடியலையே ஒரு யந்திரத்தை போல அடங்கே உள்ள வாழ்க்கை எங்க போய் சொல்ல மனமிச்சப்பட இல்லை நம்மூரை போல ஊருமில்லை சொர்க்கமே என்றாலும் அது யான் அடையன் நாடு என்றாலும் அது நம் நாட்டு தீடாகுமா தேசம் முழுது தேசம் முழுது தமிழ் போடி நிற்கிடுமா சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்மோட போல அடையன் நாடு என்றாலும் அது உள்ளத்தின் தீடாகுமா அம்மி அடியில கொமி அடித்தேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் மம்மி அடியில கும்மி அடிச்சாடி ஆமா மம்மி அடியில கொமி அடித்தேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் அவர் சும்மாவா இருந்தால் சும்மாவா இருந்தால் ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆறுதல் சொன்னேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் பாம்பு குட்டிக்கு பல்லு துளக்கினேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் பாம்பு குட்டிக்கு பல்லு விளக்குறியாடி ஓமா ஓமோ பாம்பு குட்டிக்கு பல்லு விளக்கினேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் என்னடி சொன்ன என் மகனை பார்த்து என்னடி சொன்ன என் மகனை பார்த்து கோழி கொட்டல மயில் முடங்கினேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் ஆமா கோழி கொட்டல மயில் முடங்கினேன் சும்மாவா இருந்தேன் நான் சும்மாவா இருந்தேன் வாய மூடிட்டு சுமார காட்டி சுகம் கிடையாது நல்ல சுகமும் கிடையாது என்னடி சொன்ன என் மகனை பார்த்து என்னடி சொன்ன என் மகனை பார்த்து என்னடி சொன்னாய் மாமனை பார்த்து சொல்லுங்க மாமி உங்க மாமன்கிட்ட வாய மூடிட்டு சுமார காட்டி சோறும் கிடையாது நல்ல சுகமும் கிடையாது ஏண்டி குட்டி என்னடி குட்டி ஏண்டி குட்டி என்னடி குட்டி சோறு நல்ல சுகம் ஆமா
சுமாரு காட்டி சோறு கிடையாது நல்ல சுகம் கிடையாது வாய மூடிட்டு சும்மா இருந்தா சோறு தரு வேண்டாம் நல்ல சுகம் தரு வேண்டாம் சோறு வேணுமடி எனக்கு சுகமும் வேணுமடி சோறும் தரு வேண்டாம் நல்ல சுகமும் தரு வேண்டாம்